الحمد لله الذي كتب الجنة للطائعين والنار للعصاة المذنبين. أحمده سبحانه وأشكره شكر أوليائه المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمر باكتساب الحلال ونهانا عن بخس الكيل والوزن والضلال. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله يا أهل الإسلام، إن تعاليمه الشرعية ومبادئه السامية في التمسك بها تخلصنا من الويل والهلاك والخسران. يقول الله سبحانه وتعالى: أوفوا الكيل ولا تخسروا ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عباد الله، هذا كتاب الله يأمر بالشرك والإحسان في المعاملة، وهذه آياته تحض على تطهير الكسب وعدم المخادعة. أمرت الآية الكريمة بالوفاء بالكيل ولأهميته وعظيم خطره، أوكد الأمر بقوله تعالى: ولا تكونوا من المخسرين، يعني الناكسين له أو الآخذين فوق حقوقهم بغير حق. أمرت بعد ذلك بأن نزين بالقسط وهو العدل. فيا عباد الله، إن أنت باروتشي يا أهل الإسلام، إن أنت إسلام بالتبيتوش، إن تعاليمه الشرعية የኢስላም እኮ አስተምሮቱ ሸሪዓዊ የሆነው አስተምሮቱና ወመባዲአሁ ሳሚያ የላቀ የሆነው እኮ ሁኔታው ቢተመስኪ ቢሃ በሷ በመያዝ ነው። تخلصنا ታጠራናለይ ሚነል ወይል ወልሃላክ፣ እንዲያውም ተቅጣትና ተጥፋት ወልኹስራን ተኪሳራም። يقول الله سبحانه وتعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين። እናንተ ሰዎች ስፍርን ሙሉ ስትሸጡ ولا تكونوا أتهونوا من المخسرين، تمياغولوت أتهونوا ለሰው የሰፈሩ ጊዜ ተሚያጎሉትና ለራሳቸው ሲሰፍሩ ደግሞ ጨምረው ተሚወስዱት አትሁኑ። ወዚኑ ቢልቂስጣስ المستقيم፣ እንዲያውም መዝኑ ትክክለኛ በሆነ ሚዛን። ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ሰዎችን አታጉድሉ ነገራታቸውን ሁሉ ስትሸጡም ሆነ ስትገዙ። ولا تعثوا في الأرض مفسدين፣ በመሬት ላይ ደግሞ የምታበላሹ ስትሆኑ فسادين متراجو ستهونوا أتنكساكسوا. عباد الله، هذه كتاب الله يأمر بالشرك. هذا كتاب الله يكو يا الله سبحانه وتعالى كتاب يأمر بالشرك ونتنيا بمهون عزال والإحسان في المعاملة، فمسرارات لا يبقوا بموالنا انجاهم ونتنيا بمهون. وهذه آياته يشكو يجيتا مالا نودم آيات يقرآن فعنكس تحض على تطهير الكسب، كسبن ጥድት ማድረግንና كسبن طهارة ማድረግን ትጎተጉተናለች። وعدم المخادعة، ክዲያት በመጥፋት እንዳንከዳ። أمرت الآية الكريمة بالوفاء بالكيل، ይሄ ተከበረች የሆነችው አንቀጽ አዛለች ስንሰፍር በመሙላት ላይ ማለት ነው፣ ስንመዝንም ስንሰፍርም። ولأهمية وعظيم خطره، ይሄ ስፍር ማጉደል የሚባለው ነገር በጣም አሳሳቢ ለመሆኑና ችግሩ የከበደ ለመሆኑ أوكد الأمر ነገራትን አላህ ትእዛዝን ጥንክር አደረገ ቢቀውሊ በማለቱ። ولا تكونوا እንዳትሆኑ من المخسرين፣ ተሚያጎሉት ሰዎችም እንዳትሆኑ። يعني الناكسين له، ይህን ስፍር ተሚያጎሉት ሰዎች እንዳትሆኑ አደራ። أو الآخذين فوق حقوقهم بغير حق፣ ያለ ተገቢ ተሐቃቸው በላይ ተሚይዙ ሰዎችም እንዳትሆኑ። ثم أمرت بعد ذلك، تيبها ليس أن تقدم معززين بأن نزين بالقسطاس، تذكرني بهون ميزان عند مزن وهو العدل. ثم جاءت بما هو أعم من ذلك، كذا مودي مترشا دمو تيبا لا يتقلل على بهونا وأشمل مياه تقلل لا دربو يميز بهونا من بمالت. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ሰዎችን ሚዛናቸውንም ሆነ ማንኛቸውም በማጉደል የሰዎችን ሐቅ አትያዙ፣ በመሬት ላይ ብልሹን አትርጩ አታሰራጩ ብሎ ሲል
فبينت أن ارتكاب أي شيء ማንኛውንም ነገር መስራት من هذه تزز فساد كبير وسا የሆነ ትልቅ የሆነ ብልሹና وشر مستطير አዳራሽ የሆነም ተንኮል አለበት በለቀት أهميتها አሳሳቢነቷ ማለት ነው ይሄ ስፍር ማጉደል የሚባለው ደርሷል أن بعث نبي يأمر قومه بعد التوحيد ለዚህ ሲባል ነብያት ተልኳል ማለት ነው ተነብያቶች ነብይ ተላካለ ህዝቦችን እንዳዝ ተውሂድን ታስተማረ በስተኋላ ስፍርን ትክክል እንዲያደርጉ የሚያዝ የሆነ ነብይ ተልኳል ማለት ነው በፊት ጊዜ ሰዎች ስፍርን የሚያጎሉ የሆኑ ህብረተሰቦች ሲሆኑ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ስፍር ሙሉ ብሎ የሚልና ሚዛንን አስተካክሎ የሚል ነብይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላከ ማለት ነው ከዛም እንቢ በማለታቸው ወደ ጥፋት የገቡበት አለንትን ነው ማለት ነው فلم يوفقوا الناس አልተገጠሙም للعمل بها በዛይ በስፍር ደግሞ የዛኔ ነብይ ምክር መቀበልን አልተገበርም ማሉና فاخذهم ያዛቸው عذاب يوم الذلة እንዲያውም የሚያጠልልና የሚያካብብ የሆነ ቀን ቅጣት انه كان عذاب يوم عظيم ከባድ የሆነ ቀን ቅጣት ነውና ያዛቸው በዱንያም ተጠፉ አኺራም ላይ በቅጣት የሚሆኑ ማለት ነው ሰዎች وما احرى واحق اهل هذه الجرائم من يتجبى درجو لقطات የሚገባ ምን አደረገው የዝን ወንጀል ባልተዴት الذين النسم تسوء اموال الناس የሰዎችን ገንዘብ እኮ የሚይዙ የሆኑ على حسابها ተሂሳቧ በላይ የሚይዙ የሆኑ بحساب مهين ዝቅ ባለ ሂሳብ አሙኝተው የሚይዙ የሆኑ ሰዎች يوم يقوم الناس لرب العالمين ለዓለማቱ ጌታ የቂያማ ቀን ሰዎች የሚቆሙ ቀን የዛን ጊዜ የከበደ የሆነ ቅጣት ምን የተገባቸው አደረገ ይላል عباد الله እናንተ የአላህ ባሮች አላህ في الوفاء بالكيل والوزن አላህን ፈሩት እናንተ ሰዎች በስፍር ላይ በመሙላትና በሚዛን ላይ وفي المعاملة ስትስራሩ ማለት ነው النزيهة التي لا غش فيها ጥርት ያለ በሆነ በሷ ማሞኘት የሌላት የሆነችና ወለልተዋ እንዲያውም የሰው ሐቅ አጉድሎ መውሰድ የሌለባት የሆነችን ስራ ተስራሩ احذروا الغش ሰዎችን ማሞኘትን አደራ ተጠንቀቁ فإنه كبيرة من الكبائر ይሄ ደግሞ ሰዎችን ማሞኘት የሚባለው ነገር ከባድ የሆነ ወንጀል ነው لا يصدر إلا من نفوس خبيثة وقلوب مظلمة وقاسية ደረቅ ሆነች ነፍስና እንዲያውም ወሳተ ሆነ ነፍስ እንጂ ይሄ መፍዲያት የሚባለው ማሞኘት የሚባለው ነገር አይገኝም ላቱ ባሊ ሐሳብ የሌላት ሆነ ነፍስ አሚን ሐላል ጀማዓት المال ام من حرام ገንዘብን ተሐላል ነው የሰበሰብኩትን ነው ተሚበቃ ነገር ነው ብላ የማታስብ ከሆነ ነፍስ ብቻ ነው እንዲያለ የሚገኘው ማለት ነው ከሐላል መሰብሰብን የምታስተነትን ከሆነ ነፍስ አይገኝም لا يصدر አይገኝም إلا من نفوس وهنت فيها الروح الإسلامية إسلامو የሆነው ህይወት ይድከመ ከሆነ ነፍስ እንጂ ከሌላ አይገኝም ማለት ነው ወለዒበ بها الشيطان ሰይጣን በሷ ላይ የተጫወተባት ከሆነ ነፍስ እንጂ አይገኝም لا يصدر አይገኝም إلا من نفوس تبرأ من بعث بهداية بني الإنسان የሰዎች ልጅ በትክክለኛ መንገድ በመምራት የተላቁ የሆኑ ነብይ ከዛ በምትርቅ ነፍስ ቢሆን እንጂ ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲስ ምን ብለዋል من غش فليس منا ሰዎችን የሚያታልል የሆነ ሰው የኛ አይደለም አሉ فحذار من الغش يا ابناء الاسلام እንጠንቀቅ አደራ ሰዎችን ተማሞኘት እናንተ የኢስላም ልጆች فأيما كسب بواسطته سحت وحرام ማንኛውም ከስብ ቢሆን በማካኝነቱ ክልክልነት ያለው የሆነ ሁሉ እንተ صدقتم به لم تقبل صدقاتكم በሱ ብትሰድቁትም ሰደቃችሁ ተቀባይነት የለውም فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله سبحانه وتعالى ጥሩ የሆነ ጌታ ነው እንዲያውም ጥሩ የሆነ ገንዘብ እንጂ ጥሩ የሆነ ነገር እንጂ አይቀበልም ማለት ነው وإن آكلتم منه لم تزدادوا إلا قربا من النار ከዛ በሐራም የተሰበሰበ የሆነ ገንዘብ እናንተ በተጠቀሙትም ወዲሳት መቅረብን እንጂ ሌላን አጨምሩም جاء في الحديث الشريف أن هذه البشرية قال نبي عليه الصلاة والسلام بلوال مالك مصوان
ኩሉ ለሕሚን ማንኛውም ስጋ ሁሉ ነበተ ያደገ የሆነ የበቀለ የሆነ ሚን ሐራሚን በሐራም ነገር የወፈረ የጨመረ የሆነ ፈናሩ አውላ ቢሂ እሳት ለሱ የተገባው ነው የሚሆነው ማለት ነው። በሐራም ያደገ የሆነ ወኢን ደዐውቱሙላህ ሐራም እየተጠቀማችሁ አላህን ብትለምኑት ፈሐሪዩን አላ ይስተጃበ ለኩም ዱዓችሁ ደግሞ ለእናንተ መርሐባ ላይ ይባል የተገባ የሆነ ነው። ففي الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام يتجانك بهنا حديث ذكر وستو الرجل سويا تتقص نبي عليه الصلاة والسلام يطيل السفر بوزون ياسر الزمان أشعاث أخبر راسم قلت تتقلوا راس تقلوا يتنتبارر يهوننا اقروا عفر لكلك عليه هنا كلاتو يمد يديه እጆቹን ይዘረጋላል ኢለ ሰማ ወደ ሰማይ የቁሉ ይላል ያ ረቢ ያ ረቢ ያ ረቢ አንተ ጌታዬ ጌታዬ ይላል። ወመጥዓሙሁ ሐራሙን ወመልበሱሁ ሐራሙን ባይሆን የለበሰው ክልክል ነው፣ የሚመገበውም ሐራም የሆነ ነገር ነው። ወጉድየ ቢልሐራም የተሰነቀውም የተያዘው ለጉዞ ሐራምን ስንቅ አድርጎ ነው የያዘው አሉ። ፈአና ይስተጃቡ ለህ ለይሰውዬ እንደብሎ መርሐባ ይባላል አይባልም አሉ። ይህን ምሳሌ ያደረጉት አንድ ሰው በጉዞ ላይ ያለ የሆነ ሰው ዱዓው ሙስተጃብ ነው ይባላል። ሰውዬ ሲንገለታታ ደግሞ ዱዓው ሙስተጃብ ነው ይባላል። ሶስተኛ ደግሞ እጆቹን መዘርጋት ዱዓ ሙስተጃብ ከሚያደርጉ ጭምርት ናቸው ማለት ነው። እጁን ዘርጋ አድርጎ ዱዓ ማድረግ እነዚህ ሶስቶቹ ተሟልተውለት እያለ የሚመገበውና የለበሰውና ምግቡ ሐራም በመሆኑ አይነት በዚህ ምክንያት ተቀባይነት የለውም ዱዓው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وخافوا بطش من نواصيكم بيده وقلوبكم في قبضته وأرزاقكم في خزائنه. لا تعرضوا أنفسكم لسخط الله ببخس في كيل أو وزن ووضحوا عيوب سلاعكم تسلموا من تبعة الغش. نانتي الله بارك الله سبحانه وتعالى فرس وخافوا بطش من نواصيكم بيده ራሳችሁ በእጁ በሆነው ጌታ የእሱን ማለት ነው ቅጣቱን ፍሩ። ወቁሉቡኩም ፊ ቀበቲሂ ደግሞ የእናንተ ቀልባችሁ በእሱ ጭብጥ ውስጥ የሆነችን ጌታ ተጠበቁት ፍሩት ማለት ነው። ወአርዛቁኩም ፊ ኺዛነቲ እንዲያውም የእናንተ ሲሳያችሁ ደግሞ ፊ ኸዛኢኒሂ እሱ ጅልብ ውስጥ የሆነ ማለት ነው። ርዝቃችሁ ከአላህ ውሳኔ የማታገኙ የሆነ ላ ቱዐሪዱ አንፉሰኩም ነፍሳችሁን አታቅርቧት ሊሰኸጢላሂ አላህን ለሚያስቆጣ ነገር ነፍሳችሁን አታቅርቡ። በምን ቢበኽሲን ፊ ከይሊን አው ወዝኒን በስፍር በማጉደልና እንዲያውም በሚዛን በማጉደል ወይንም ጭማቴ በመውሰድ ወወዲሑ ግልጽ አድርጉ ዑዩበ ሲላዒኩም የዕቃችሁን ደግሞ የምትሸጡትን ዕቃ ሳካውን ግልጽ አድርጉ። ተስለሙ ነፃ እንድትሆኑ ሚን ተበዓቲል ገሺ እንዲያውም ማሞኘት የሚባለው ነገር ከሚያስከትለው ነፃ እንድትሆኑ። فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببائع الطعام نبي عليه الصلاة والسلام አንድ ቀን እህልን በሚሸጥ ስንዴ በሚሸጥ ሰውዬ አለፉ ገበያ። فأدخل يده فيه እዛ ቁልል ነበርና ስንዴ ምርት ቆለል ያለ ነበር። ያንን እጃቸውን እስክብት አደረጉ። متفقد معاملات المسلمين የሙስሊሞች ስራ እንዴት እንደሆነ ለማየት እጃቸውን አስገቡ። وأحوالهم ጠባያቸውንም فأصابت يده الكريمة بللا የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እጅ እዛ ምርት ሲያስገቡት
እርጥበትን አገኘች فقال ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዛ ተዋሉ ما هذا يا صاحب الطعام ምንድን ነገር ነው ይሄ ያንተ ይህል ባልተቤት ምንድነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فقال ያን ሰው አላቸው አሳበቱ السماء يعني المطر ዝናብ መጥቶት ነው እርሶ ነው አላቸው ምን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فقال الا جعلته فوق الطعام ታህምርኩ ተላይ አታደርገውም ነበር እንጂ እርጥብ የሆነውን ተላይ አታደርገውም ነበርና አሉ لكي يراه الناس ሰዎች እንዲያውት አሉና ثم قال من غشنا فليس منا የሚያሞኝ የሆነ ሰው የኛ አይደለም አሉ እዚህ ላይ ልንጠነቀቅ ይገባል እንስሳት እንሸት አባያ የሆነውን ሙያተኛ አስመስሎ መሸት ወተት የሌላትን እንስሳ ወተታም አስመስሎ ሳያልቡ ይዞ መሄድ እህል ደግሞ ሲሸጥ ሆሳንና ጥሩን አደባልቆ አንዳንድ ቦታ ላይ አፈር እየጨመሩ የሚሸጡ አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው እንዲያው ሌላው ቀርቶ ትናንሽ በሆኑ ነገራቶች ወለው ሐታ ሰውየው ለፍቶ እንጨት ሰብሮ አክስሎ ሲያበቃ ጥሩን ተወዴ ላይ ያደርግና ተወዴው ሆሳ የሆነውን ትሰር ይጨምረዋል ማለት ነው ይሄ ሐላል መስሎ ይታየዋል የሰው ገንዘብ ያላግባብ መብላት ነው ይሄ ራሱ ክልክል ነው እንዲያውም ደግሞ የሆኑ ቃዎች ሲመጡ ሆሳና ጥሩ የመጣ ጊዜና በጥሩ ምክንያት ሆሳዎቹ ባንድ እንዲሄዱ በማለት ዋጋቸውን አንድ አድርጎ ሁላቸውን ማቀላቀሉ መሸጥ ይሄ ሁሉ ክልክል ነው አላህን ልንፈራ ይገባል ማለት ነው ለለቱ ትንሽ የሚጠቅመን ይመስልና ኋላ መዘዙ የቂያማ ቀን የሚያመጣው አደጋ ከበድ ያለ ነው ወላ ተረጁ ሲላአኩም ቢልአይማን الكاذبه እቃችሁን ደግሞ እንዲጣራላችሁ አታድርጉ ውሸት በሆነ ማላ ማለት ነው فالحالف كما يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم መማል በውሸት መማል የሚባለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተናገሩት መንፈቀቱን للسلعه ممحقه للكسب ያው በረካን የሚያብስ የሆነና እንዲያውም በውሸት ቃል ያፈስድለታል እንጂ ኋላ አደጋው የከበደ የሆነ ነው ማለት ነው እንዲያውም ጥሩን አስመስሎ ሆሳውን እንደጥሩ አድርጎ ለማያውቁ ሰዎች መሸጥ ማንኛውንም ዕቃ ማለት ነው ለምሳሌ ወለው ሐታ ሰልፍ የምንሸጥ ሰዎች ሆሳና ጥሩ መሆኑን ግልጽ ተናግረን የማያውቁ የሆኑ ሰዎች ጥሩ ነው ብለን ልንሸጥ አይገባም እንዲያውም ደግሞ ሸቀጥ የሚሸጡ የሆኑ ነጋዴዎችም ሆሳና ጥሩ መሆኑን ደብቀን ልንሸጥ አይገባንም ማለት ነው ጥሩነቱን እንደ ጥሩነቱ ሆሳነቱን እንደ ሆሳነቱ ግልጽ ያደረግን ሐቁን እየተናገርን ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام አሉ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ሁለት የሚሻሻጡ ሰዎች የኩልህ ገዛው የሚባባሉ እስካልተለያዩ ድረስ የማፍረስ መብት አላቸው ለምሳሌ ተሳሚውን ጨርቅም ይሁን ማንኛውንም ነገር ሽጨላሃለው ገዝቻለሁ ተባብለው ተለያይተው እስካልሄዱ ድረስ የማፍረስ መብት አላቸው ማለት ነው እስካልተለያዩ ከተለያዩ በስተኋላ ግን ያው ተስማምተው ካልሆነ በጊዜ መመለስ መብት የላቸውም فإن كذب وكتم ውሸት ቢዋሹ ወይንም ነውሩን ማለት ነው ቢደብቁ ሙሂቀት በረከቱ በይዒሂማ የሽያጫቸው በረካ ተታበስባቸው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወኢን በየና ወሰደቃ አብራርተው ቢሸጡታ እውነት ቢናገሩ ቡሪከ ለሁማ ለነሱ በረካ ይሆንላቸው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ويقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين الله سبحانه وتعالى من الآن السونتኛ የሆነው ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويل للمطففين እነዛ ስፍርን የሚያጎሉ የሆኑ ሰዎች ወዮላቸው ወይንም የጀሃነም ሸለቆ ሰበተባቸው ወይንም ቅጣት ሰበተባቸው ይላል አላህ الذين ነዛናቸው ይደክታሉ على الناس በሰዎች ላይ የሰፈሩ ጊዜና ሰፍረው ለራሳቸው በሚወስዱ ጊዜ ያስተውፉን ሙልት አድርገው ዲና አድርገው ሰፍረው ይወስዳሉ ማለት ነው وإذا كالوهم أو وزنوهم እነዛ ሌላዎቹ ሰዎች ደግሞ ሰፍራቸው ስጡን ባሏቸው ጊዜ ወይንም መዝኑና ስጡን ባሏቸው ጊዜ ይخسرون ያጎላሉ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون እነዚህ ሰዎች የጭና ይሉም ማያውቁምና የሚከሰከሱ መሆናቸውን አያውቁምና ይከሰከሳሉ እኮ እያለ ነው አላህ ليوم عظيم
تلق لهنا كان ثم أنه يوم يقوم الناس لرب العالمين سويت يميقوم بكلمة لجيتاچو ማለት ነው ለዓለማቱ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት የሚቆሙበትን ቀን ማለት ነው ይቅና ይሉምን ይበሉ ይላል አላህ ይፍሩ ማለት ነው አላ ሰሉ ወሰሊሙ على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله كما أمركم الله تعالى بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين في برك وبحرك يا قيوم يا كريم اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون